آقا 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 آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو تسبیح بیان کرنے لگے ہیں وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو اور ٹونے ان پر چلے ہوئے ہیں، سفلی علم کسی نے کروایا ہے، کالا علم کروایا ہے، جادو کروایا ہے، تنتر منتر جنتر کچھ بھی کروایا ہے، ان سب کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر دینے والی یہ مبارک تسبیح، یہ مبارک وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے فوراً اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، آپ کا لباس پاکیزہ ہو، اور جو الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں، جو تسبیح مبارک آپ نے پڑھنی ہے، جو مبارک وظیفہ آپ نے کرنا ہے، وہ باوضو حالت میں کرنا ہے، اور رزق حلال کھانا ہے، حرام لقمے سے پرہیز کرنا ہے۔ آئیے پھر وظیفہ مبارک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے پارہ نمبر 19 کی سورۃ الشعراء مکی، اس کی آیت نمبر 130، اور اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام سے ایک اور آیت مبارکہ لی گئی ہے۔ ان دونوں آیات کا مجموعہ یہ وظیفہ مبارک ہے۔ اسے توجہ سے سماعت فرمائیں اور اس انتہائی توجہ کے ساتھ اسے آپ نے یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، تاکہ آپ کو پڑھنے میں، وظیفہ کرنے میں، تسبیح کرنے میں آسانی رہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وظیفہ مبارک، یہ تسبیح مبارک جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اسے توجہ سے سماعت فرمائیں، اور سکرین پر آپ کو وہ لکھی ہوئی آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، وہ سکرین کے اوپر بھی آ رہی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس کا حوالہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے سورۃ الشعراء مکیہ، اس کی آیت نمبر 130 ہے یہ، اور دوسری آیت مبارکہ معروف ہے۔ دونوں آیات کا یہ مجموعہ ہے۔ اسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ کیا ہے، وظیفہ مبارک کیا ہے، تسبیح مبارک کیا ہے، اسے سماعت کیجئے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وظیفہ مبارک ہے۔ 60 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر اس کو پھونکنا ہے، دم کرنا ہے، اس طریقے سے کریں، اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیریں، اپنے کندھوں پر، سینے پر، اور پورے جسم پر اس کو، ہاتھوں کو آپ پھیر لیں۔ اس کے ساتھ اب آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں جانا ہے، ایک کونے میں، دوسرے کونے میں، تیسرے کونے میں، چوتھے کونے میں، اس طرح پورے گھر کی باؤنڈری میں آپ نے اس کو پھونکنا ہے۔ یہ 60 مرتبہ جو پڑا ہے، اسی کو آپ نے پھونکنا ہے۔ جادو ٹونے کی وجہ سے جتنی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل مبارک کی برکت سے وہ جادو چاہے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا ہے، وہ تعویذات کی صورت میں، یا جادو کے کوئی اس طرح کے پتلے بنا کر، یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ پڑھ کر جادو ان کے اوپر پھونک کے وہ دبا دیا گیا ہے گھر کے اندر، اس کلام مبارکہ کی برکت سے وہ جادو اگر کسی کو کھلا دیا گیا ہے، پلا دیا گیا ہے چیزوں پر پڑھ کے، یا وہ زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے، تو یہ اس دفینے کو بھی نکال کر اس کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دو آیات ہیں قرآن پاک کے مختلف مقامات سے، ایک
सूरत शुअरा के अंदर दूसरे मकाम से इन दोनों सूरतों का मजमुआ करके ये वजीफ़ा मुबारक जादू को पाश पाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये अमल मुबारक आपको दिया जा रहा है, इस वजह के लिए ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। और आपने इसकी नीयत करनी है, इसे कम अज़ कम 60 लोगों में आपने शेयर करना है। इसकी इजाज़त है आपको। 60 लोगों को, 60 मुसलमानों को इसको शेयर करें और कमेंट के अंदर आप इसको सुबहान अल्लाह के साथ लिख दें। उसको इजाज़त आम है, जो बंदा ये करे, जो हमारे मुसलमान भाई करे, बहन करे, बेटी करे, बेटा करे, उसको इसकी इज़्न आम है, इसका आम इजाज़त है इसकी। लिहाजा फिर सुन लीजिए, घर की चारों सिमतों में इसको दम करना है और अपने वजूद के ऊपर दम, बदन के ऊपर, जिस्म के ऊपर इसको हाथों पे फूंक के फेरना है। फिर उसके बाद आप घर के अंदर कोशिश करें 7 जगहों से पानी लें। असल तो हाल ये है कि 7 कुओं से पानी लिया जाए, तो आजकल चूंकि कुएं मुमकिन नहीं है, कहीं पर हैं, किसी जगह पर को कुआं पाया जाता है, लिहाजा आप इस तरह करें, कुओं की बजाय 7 नलकों से। अब नलके भी कहीं हैं और कहीं नहीं हैं, तो फिर आसानी के लिए 7 टूटियों से पानी ले लें, 7 मकामात से पानी ले लें, ताकि वो 7 का आदत जो है वो मुकम्मल हो जाए। 7 जगहों से पानी लें, उस पानी को जमा कर लें एक जगह पर, उसके ऊपर 101 मरतबा इन मुबारक आयात को पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला उस पानी को रख लें, जैसे जैसे पीते जाएंगे वो पानी, इंशाअल्लाह ताला जादू की काट होती जाएगी। और ये जादू, अगर कोई इस तरह का ताकतवर दुश्मन भी होगा, जादू करने वाला, जिस तरह का भी वो जालिम सफाक आमिल होगा जादू करने वाला या करवाने वाला, उनको इंशाअल्लाह ताला अपनी आंखों से वो इसका इबरतनाक अंजाम भी देखेंगे। आपको अल्लाह तबारिक व ताला जैसे जैसे वो पानी पीते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला शिफा होती जाएगी। और अगर कोई कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, किसी को ये आयात पढ़नी नहीं आती, तो वो अपने घर के किसी मुत्तकी, किसी नमाजी, किसी परहेजगार को, किसी बुजुर्ग को, किसी पढ़े लिखे को कह के उससे भी दम करवा सकते हैं। लिहाजा ये एक बहुत ही मुअस्सर तरीन और तेज़ तरीन अमल है, जो बहुत जल्द जादू की काट को करके जादू को ख़त्म कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो जो मुसलमान बहन भाई जादू ज़दा हैं या जादू की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उनको जादू के सेहर के असरात से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। फिर याद रखें, 60 लोगों को आप ये वजीफ़ा मुबारक सेंड करें, फॉरवर्ड करें, दूसरों को व्हाट्सएप के ज़रिए से भेजें, क्योंकि कर भला हो भला अंत भले का भला। जो किसी का भला करता है, अल्लाह ताला उसका भला फरमा देता है। जो किसी के लिए अच्छा सोचता है, अल्लाह ताला उसका अच्छा फरमा देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि अगर कोई दुआ अपने हक़ में कबूल नहीं हो रही, तो वो दूसरों के हक़ में करनी शुरू कर दो, अल्लाह तबारक व तआला उसे तुम्हारे हक़ में कबूल फरमा लेगा। जो काम तुम अपना करना चाह रहे हो, नहीं हो रहा, वो दूसरे किसी के लिए कर दो, अल्लाह तुम्हारा वो काम फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो जो मुसलमान बहन भाई इस अमल को करें, अल्लाह पाक उन सब को जादू और सेहर के असरात से, काले इल्म से, तंतर मंतर जंतर से और निगाह बद से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। 60 लोगों को आप फॉरवर्ड करें, 60 लोगों को आप भेजें, इसकी इजाज़त आम है। और जो जो सुबहान अल्लाह कमेंट में लिख दे, उसको भी इसकी इजाज़त आम है। और जिसको फ़ायदा हो वो इसका कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हौसला अफजाई हो। मुबारक तस्बीह और इस मुबारक वजीफ़े का दुरानिया और इसकी मुद्दत जो है वो 21 यौम की है। अगर 21 यौम के अंदर आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं, इसके साथ साथ सदका व खैरात को लाजमन अपने ऊपर वो करना है। सदका व खैरात अपनी तरफ से लाजमन करें, क्योंकि अस्सदका तो रद्दुल बलियात वल आफात, सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला आफ़तों को, बलाओं को, मुसीबतों को अल्लाह पाक टाल देते हैं। और सदका देने से अल्लाह ताला रिज़्क़ बढ़ाता है। सदका देने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को बुरी मौत से बचाता है। सदका देने से अल्लाह ताला ज़िंदगी बढ़ाता है। सदका देने से अल्लाह ताला बीमारियों को दूर फरमा देता है। तो मेरे
عزیز بہنوں بھائیوں، اس عمل مبارک کو 21 یوم تک کریں، اور اگر 21 یوم کے اندر آپ کو مکمل طور پہ صحت یابی نہیں ہوئی، شفا نہیں ہوئی، ابھی کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کسر رہ گئی ہے، تو پھر اس عمل مبارک کو آپ 41 یوم تک بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔